भाषा रक्षा करवा आम संस्कृति को रक्षा करवा जड़े तो प्रश्न करें मु रक्षा कले मत मिल कौन मु इंग्राजी भाषा को रक्षा कले हुए तो मत चाकरी मिल ओडिया भाषा को रक्षा कर मत कौन मिल इंग्राजी भाषा गोटे अंतर्जातीय भाषा हो सारी आम ग्रहण करा पड़ो मो माँ कि बापा मत जन्म देते मुझे भल पाऊँ कौन लाभ भल पाई लोक धन लोक बस बिल गेट्स जब बिल गेट्स को भल पाइबी सी बापा बोले डाकिबी सी अधिक पैसा दब ओडिया जाना सत्य गोटे अपराध इंग्राजी जाना गोटे विराट कथा जो मैंने शासन कले से केवल शासन कले ना आम संस्कृति आम भाषा आम सब प्रभावित कले ये जो बारंबार आम शासित रही आम भितर गोटे हीन मनता रक्त पशि जाइए कोटी ना कोटी बेसी इंग्रेज मान समय आज को 150 वर्ष तले गोटे लोक थिला जे कोट टाई जोता पिंधिकी जाकि अमेरिका जो कौन यूरोप रे इंग्रेज मान कथबार्ता करके आसला मुंडे कौन पिंधुला पगड़ तो मुंडे पिंधुला ना सब कथार मतलब उत्तर भारत हूँ आदर्श सब कथार हिंदी हूँ आदर्श हिंदी जहाँ लिखा है भिडियो ओडिया सागे करदे हिंदी भाषा बहुत दुर्बल बहुत पर से भाषा शब्द संभार ना कहानी लिखु लिखु आपण पब्लिशिंग हाउस टे गढ़ी ए पब्लिशिंग हाउस टे गढ़िबा पछरे केमती आइडिया टी आसिला प्रकाशन संस्था करिकी बा पुस्तक को गोटे व्यवसाय भाव में नहीं कि बंचिबा असंभव नुहे कष्ट निश्चय कि असंभव नुहे करी हबो सेतिपई गोटे आग्रह सेतिपई गोटे वृत्तिगत जो कोन तक आमे ओडिया रे कहि परिबा जो निष्ठा गोटे वृत्तिगत निष्ठा आग्रह माने प्रबल आग्रह माने आपण पागलामी नहेले ये प्रकार वृत्ति आपण पोषि परिबे नाही ये जो पागलामी आग्रह एवं निष्ठा तीनटा एक रहिले मैं भाबुछि जने तिष्ठी परिबो प्रकाशन संस्था ओडिसा करि परिबो 20 वर्ष भितर 2006 रु 2026 प्राय 21 वर्ष रे पदार्पण करिबो 2 मास गले तो आ भितर 800 रु अधिक पुस्तक प्रकाश सरलाणी ओडिसा रो समस्या होछि मन मोहिबा पुस्तक बिक्री हुए नाही मन लेखक बिक्री होती ये समस्या होची बहुत लोग भाभी देइछंती मो पाखु अनेक पांडुलिपि आछि मो छपे पूर्ण जाए किछि पांडुलिपि छपे विषय व्यवहार हेते जणाई पड़ुछि किंतु सेते तांकर उद्यम अछि ए गोटिके सहयोग नैछंती कोन फळी दबार धरंतु आपण लिखले गोटे 4 पृष्ठर पाठ ताको ए रेटे पके देलो मोर कोन कोन भूल अछि टिके बाहर कर देलो से कहला ए जगह भूल अछि आपण ताको पुनी करेक्शन करले ये गोटे माने कौन आप व्यवहार आ गोटे आप सीधा ये मागे भाई रे मु लेखक फेख किसी नुहे मतलब किसी जना ना मतलब भल गप लिखिक दे सी लिखिदे आप निज ना छापिदेले ये जो दुईटा भर अंतर अच्छी ये लिखाई लेखा धरा पड़ जाए ग्लोबालाइजेशन जगतीकरण समय गोटे भाषा आ गोटे संस्कृतिर सबुठ किए सब बड़ विपत्ति बड़ असुविधा थाए से हूँ भाषा और संस्कृति अन्य सब जिन ग्लोबालाइजेशन चली अर्थनीति आगे आपंकर विकास आगे काच कोठा चकाचक रास्ता सब जिन हम जो दुईटी विभव पछे जीव बा असुविधा पड़ो से भाषा और संस्कृति। जय जगन्नाथ। आज स्वतंत्र पॉडकास्ट को आपण मानक स्वागत। आज पॉडकास्ट खास कारण जो व्यक्ति सहित आम आज चर्चा करवा से मध्य खास ओडिया साहित्य जगत में खूब कम लोक अच्छा जे निजे लिखा सह अन्य मानक लिखा एक माध्यम जोगई दी थांती सेमानक मध्यरु शुभ्रांशु पंडा अन्यतम। शुभ्रांशु पंडा इतर सुसमाचार शिल्प भागवत भली उपन्यास रचना करने सह पेन इन बुक्स पब्लिशिंग हाउस को आज छिड़ा करचंती। एही पेन इन बुक्स पब्लिशिंग हाउस ओडिशार अनेक लेखक लेखिका एवं कवि मानू सुजोग देउछि। ताहले चलंतु डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर चर्चा विथ ओडिया साधव पुओ। जय जगन्नाथ सर। नमस्कार। धन्यवाद अनुरोध रक्षा करी आसिले। केमती अछन सर? भलो अछि। आपण केमती अछन? मो बढ़िया अछि। कहानी लिखु लिखु आपण पब्लिशिंग हाउस टे गढी देले। ए पब्लिशिंग हाउस टे गढ़िबा पछरे केमती आइडिया टी आसिला? देखो सब मनुष्यर प्रत्येक व्यक्तिर गोटे वृत्ति थाए गोटे आग्रह थाए आपण वृत्ति रे भिन्न वृत्ति रे अछंती और आग्रह आपण एटा एठी काम करूछंती सेते बेले खुशी लागे बा सेते आनंद दिए मनुष्य को सेते वृत्ति और आग्रह एटा समान है गोटे रास्ता रे जाए। मु देखि अनेक व्यक्ति को तांकर वृत्ति हूँ व्यवसाय किए सीमेंट दुकान किए आउ कौन बड़ व्यवसाय किए बही दुकान किए मसला बिकुंट किंतु आग्रह अलग क्या बुलवार आग्रह क्या लिखार आग्रह क्या गीत गाइबार आग्रह आप भावतु
ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ମିଳନ୍ତା ଯୋଉଠି ଆପଣ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତେ। ନିହାତି ତ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣି ଶୁଣି ଚାହିଁଲି ଯେ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୋର ବୃତ୍ତି କରିବି। ଯେହେତୁ ମୋର ଲେଖା ଲେଖିରେ ଆଗ୍ରହ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ବା କାହାଣୀ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିରେ ରହିବି, ମତେ ସେଇ କାମ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଭିତରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ଏଇଟା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଂ ହାଉସ୍ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିକି ଜଣେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ନୂଆ କରିନେ। ମୁଁ 2006ରେ ଆରମ୍ଭ କଲି ପେନିନି ବୁକ୍ସ। ମୋର 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ଆହୁରି ପୂର୍ବକୁ ଆମେ ଯିବା 19 ଶତାବ୍ଦୀ 1800 କେତେ, ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡୁନାହିଁ ସଠିକ ମସିହା, ଆମର ବାଙ୍କିର ପଣ୍ଡିତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶକ ବୋଲି ମାନେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା, କିଛି କିଛି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଫକୀର ମୋହନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିଟିକାରି ମାରିକି ମାନେ ମଜାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲା କରିଛନ୍ତି ରଥେ ପଣ୍ଡିତ ପଣିଆ, ଛାପି ଦେଇ ବହି କେତେ ଅଣେ ଦିଅଣିଆ। ତାଙ୍କ ବହି ସବୁ ପତଳା ବହି ଥିଲା, ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ, ବେଶୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକ, ସହର ଲୋକ ବି ତାକୁ କିଣୁଥିଲେ, ଶସ୍ତା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ ଥିଲା। ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା। ପାଖାପାଖି 150 ବର୍ଷ ବା 200 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ବୃତ୍ତିକୁ ଆସିଲି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା କରିକି ବା ପୁସ୍ତକ କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କରିହବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିଗତ ଯୋଉ କଣ ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବା, ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଷ୍ଠା, ଆଗ୍ରହ। ଆଗ୍ରହ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ, ମାନେ ଆପଣ ପାଗଳାମି ନହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିରେ ଆପଣ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଗଳାମି, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା, ତିନିଟା ରହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ। ପେନିନି ବୁକ୍ସ ଏ ନାଁଟି କେମିତି ବାଛିଥିଲେ? ସେମିତି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଏମିତି ନାଁ ବାଛିବାର। ବହୁତ ନାଁ ମାନେ ଆସିଥିଲା ମନକୁ, ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ମୋର 2-3ଟା ପାଇପ ଲାଇନରେ ବି ଅଛି, ଧାଡିରେ ଅଛି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ 2-3ଟା ମତେ ନାଁ ଦବାକୁ ପଡେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ଦେବି, ଏଇ ନାଁଟା ଦେବି ନାହିଁ, ମାନେ ଆଉ ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ନାଁ ଦେବି ନାହିଁ। ପେନିନି ବୁକ୍ସ 2-3ଟା ମାନେ ସେତେବେଳେ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ, ଯୋଉ ଏକାଠି 4-5ଟା ଶବ୍ଦକୁ ମିଶେଇ କଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣାଯିବ, କୋଉ ଶବ୍ଦ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ କଲମ ଓ ପୁସ୍ତକ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ 2006-2024 ଭିତରେ ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର। ସେତେବେଳର ଆକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ସେତେବେଳର ଜ୍ଞାନ, ସେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ କମ, ଆଜି ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ହୁଏତ ଯଦି ମୁଁ 2026ରେ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ପେନିନି ବୁକ୍ସ ଭଳି ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନାଁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆହୁରି ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିଥାନ୍ତି ବା ଆଗ୍ରହ ରଖିଥାନ୍ତି, କୋଉ ଶବ୍ଦ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣାଯିବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାବିଲି ଯେ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି ହାର୍ପର କଲିନ୍ସ, ଗୋଟେ ଅଛି ପେଙ୍ଗୁଇନ ବୁକ୍ସ, ଏମିତି ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ମତେ ନାଁ ଗୁଡା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେବି ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶା ବିୟଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବା ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ନାଁଟାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ନାଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ସହଜ ନାଁ ହେଲା ପୁସ୍ତକ ଏବଂ କଲମ, ପେନ୍ ଇନ୍ ବୁକ୍ସ, ବହି ଭିତରେ କଲମ। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆସୁଥିବ ପବ୍ଲିଶ ହବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମ ଥରକରେ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଯାଇଥିଲେ? ଅନେକ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ବହୁତ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 800ରୁ ଅଧିକ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2006ରୁ 2026 ପ୍ରାୟ ଆମେ 21 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା 2 ମାସ ଗଲେ, ତ ଆ ଭିତରେ 800ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ସରିଲାଣି ଏବଂ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଗତ 5-7 ବର୍ଷରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କମ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ବର୍ଷକୁ 10ଟା 15ଟା 20ଟା ଏମିତି ପୁସ୍ତକ ବାହାରୁଥିଲା। ଏବେ 2017 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ଏଟା ଉଭା ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ମିଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା ପେନିନି ବୁକ୍ସ, ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ଶାଖା ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ପେନିନି ବୁକ୍ସ। ତ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପବ୍ଲିସିଂ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ମିଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ। ହେଲା ପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଫ ରଖିଲୁ, ଆମର ଯୋଉ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିଲେ, କାମ କଲେ ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ବୃତ୍ତିଗତ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା କଥା କହୁଥିଲି, ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ ଟିକେ ଯୋଡି ହେଲା। ଆମର ଏଡିଟର ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପାଦନା କରିବେ ପୁସ୍ତକଟା ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ପରଖିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏମିତି କିଛି ପୁସ୍ତକ ବା ଏମିତି କିଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆସିଛି କି ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଗୋଟେ ମନ ମୋହି ନବ,
ଅନେକ ଆସିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ବହୁତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମନ ମୋହିବା ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ, ମନ ମୋହୁଥିବା ଲେଖକ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ମାନେ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ମନ ମୋହୁଥିବା ପୁସ୍ତକ, ମନ ମୋହୁଥିବା ଲେଖକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଅଛି। ଅନ୍ତର ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଅମକ ଲେଖକଟି ବଡ ଲେଖକ, ତା ବହି ପଢିବୁ। ସେ କଣ ଲେଖିଛି ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଲେଖକର ନାଁ ହେଇଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନୋଜ ଦାସ ନମସ୍ୟ ଚାଲିଗଲେଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶଂସକ। ସିଏ ଯାହା ଲେଖିବେ ମୁଁ ପଢିବି। ଯଦି ଟ୍ରାସ୍ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ଖରାପ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଲେଖିଲେ ମୁଁ ପଢିବି ନାହିଁ। ମନୋଜ ଦାସ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ଆସିଛି, ପଢିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲେଖକ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଲି, ଅତି ଚମତ୍କାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ବହି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ଦେଖି ବା ଲେଖକଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଦେଖିକି ପୁସ୍ତକ ଛାପିବାକୁ ପଡେ। ଏବଂ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବା ମୋର ଆଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ପେନିନି ବୁକ୍ସର ବହି ତାଲିକା, ପୁସ୍ତକ ତାଲିକା ଦେଖିବେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମରେ 20-30%, ମାନେ 20ରୁ ବେଶୀ ହବ, 20ରୁ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ତରୁଣ ମାନଙ୍କର। ତରୁଣ ମାନେ ତା ଭିତରେ 20-18 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁ 40 ବର୍ଷରୁ କମ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ଯୁବ ଲେଖକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। କଣ ସେଥିରେ ହଉଛି ନା 40 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଠେଇବେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିବୁ, ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଡାକି ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଏସବୁ କରାଯିବ। ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 10 ଜଣ ଲେଖକ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବାଛିଲୁ, ଆଙ୍କୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ପାଠକ ଜାଣନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ଆମେ ଆଉ ସେଇ ଫକୀର ମୋହନ, ସେଇ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେଇ ମନୋଜ ଦାସ, ଏମାନେ ନମସ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ପଢାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ନୂଆ ନାଁ ବି ଯୋଡା ହବା ଉଚିତ ନା। ସେଇ ନୂଆ ନାଁର ସନ୍ଧାନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୋଜ ଦାସ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଫକୀର ମୋହନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ ଆସିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି 10ଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍, ଗୋଟେ ଯୋଜନା। ବୁଝିପାରିଲି। ଆ ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 150 ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ତା ଭିତରେ ଇଏ 10ଟି ହଉଛି ଯୋଉ ଯୁବ ଲେଖକ ପୁରସ୍କୃତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ତା ଛଡା ଆମର 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ 2026 ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସେଟା ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ। ସେ ଯୋଜନା ପୁରସ୍କାର ତ ସମସ୍ତେ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହଉଛି ରାଇଟର ଇନ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାହାରେ ହୁଏ, ଯେ ତା ନାଁ ଆମେ ଓଡିଆରେ ଦେଇଛୁ ବସାର ଲେଖକ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଲେଖକଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିବୁ, ତେଣୁ ଆର ବୟସ ସୀମା ରହିଛି 25ରୁ କମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତରୁଣ, ଯୋଉମାନେ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଏବେ ପଢା ସରିଛି, ପ୍ରଚୁର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମର ଯୋଜନା, ଏଇ ଯୋଜନାରେ କଣ ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି ଏ ବର୍ଷ 142 ନା 43ଟି ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ। ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଇଡିଆ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସର ସାରା କଥାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ ଉପନ୍ୟାସଟା ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 500 ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିକି ଲାଷ୍ଟ 4 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲେଖା ସରିଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳାକୁ ଡାକିବୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ 7 ଦିନ ରହିବେ। ଲେଖକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉମାନେ ଜଣାଶୁଣା କାହାଣୀକାର, ସେମାନେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ କଣ ସେ ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, କଣ ଲେଖିଲେ ଭଲ ହବ, ତାକୁ କଣ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ପୁସ୍ତକଟି ଭଲ ସୁଧାରିବେ, ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ପାଦନା, ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ, ଏଇ ସବୁ କାମଟା 7 ଦିନ ଭିତରେ ହବ। ଏବଂ ଏଇ ଲେଖକ ମାନେ, ଯୁବ ଲେଖକ ମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ନାଇଁ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା। ସେଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ତାକୁ ଛାପିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷଠୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମତଲବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଆଗକୁ ହଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଆସିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି ବୋଲି କାଲି ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ବହିତକ ଉଣ୍ଡାଉଥିଲି। ପେନିନି ବୁକ୍ସରେ ମୋ ପାଖରେ କେତିକି ବହି ମୁଁ ପଢିଛି ଆଉ କେତିକି ଅଛି। ପଢିଥିବା ବହି ଥାକେ ସରିଲା ପରେ କାଲି ବାହାରିଲା, ଯୋଉଗୁଡାକ ଏଇ ବୁକ୍ ଫେୟାର ଏଥରକ ହେଇଥିଲା ଯାଇକି ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ପଢି ନାହିଁ। ଭାସ୍କର ପର୍ଚାଙ୍କର ବହି ହଉ, ରାଶିଫଳ ବି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି, ଯୋଉଟା କାଲି ତାକୁ ବାହାର କରି ବାପା କହିଥିଲି ତମେ ପଢିଦ କି ମତେ କହିବ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପବ୍ଲିସିଂ ହାଉସ୍ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଗକୁ ରାଇଟର୍ସ ମାନେ ବା କବି ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ, କାରଣ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ କେମିତି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣ
ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଆଇ ର ଯୁଗ ଆସିଗଲାଣି, ଏଆଇ ରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଟାଇପ୍ କରିଦେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତଥ୍ୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଆଇ ଯୁଗରେ ଲେଖକମାନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, କାରଣ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଆଇ ରୁ ପକେଇକି ବି କବିତା ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଆଇ ରୁ ପକେଇକି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆଣିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିଶ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ। ଏଇ ଯୁଗରେ, ଏଆଇ ଯୁଗରେ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଲେଖକ ବା ଲେଖିକାକୁ ବାଛିପାରିବେ? ନା ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣ ଲେଖକ ସୁବ୍ରାଂଶୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକାଶକକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶକୁ ପଚାରୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ କେମିତି ଦେଖୁ ସେଟା କହିବି, ତାପରେ ପ୍ରକାଶନ ଆପଣ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟି ଦେବେ ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ବାଜିବ। ନାଇଁ କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ସୃଜନ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ପରଦା ଅଛି। ପରଦା ଏଥିପାଇଁ କହିଲି, କାନ୍ଥ ନାହିଁ। କାନ୍ଥ ଆଉ ପରଦା ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିଥିବେ। କାନ୍ଥ ପରଦା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ହେଲା, କାନ୍ଥଟି ପୁରା ଅଲଗା କରିଦିଏ, ଆକୁ ଦେଖାଯିବନି। ପରଦାଟି ଅତି ଝିନ୍ନ, ଟିକେ ଚିରିଦେଲେ ସେଟାକୁ ସମାନ ହେଇଯିବ, ଜଣା ପଡିବନି କିଏ ଏଆଇ କିଏ ମୌଳିକ। ଏଆଇ କୁ ଏଆଇ ର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏଇ ଖରାପ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସେ, ଏଆଇ ଆସୁ କି ଯାହା ବି ଆସୁ, ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ଗଲା ସାହିତ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଏବଂ ଲୋକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଲୋକ ପିଲା ସମସ୍ତେ, ବୁଢା ସମସ୍ତେ, ଅନେକ ମାନେ ବହୁତ ସଭାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଅଧିକାଂଶ ବଡ ବଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଶୁଣିଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କାହାର, କେହି ଆଉ ବହି ପୁସ୍ତକ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରି ମରି ଯିବ, ସମସ୍ତେ ମାତିଲେଣି ଭିଡିଓ ଦେଖାରେ, ଚାଟିଂରେ, ଇଏରେ ସିଏରେ, ଏଇସବୁ ମାତିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ବଡ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭରେ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 220 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେମାନେ ଛପାକଳ ଆଣିଲେ। ଛପାକଳଟା ଥିଲା କୋଉଠି ନା ଶ୍ରୀରାମପୁର, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ। 1803ରେ 1938 ବେଳକୁ, 1838 ବେଳକୁ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ତାର 35 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାପାକଳ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା, ସେ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଛାପିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହା ବି ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଛପାକଳରେ ଆମର ପୋଥି ପୁରାଣ, ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଛପା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କଣ ହେଇଥିବ ସେ ସମୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ଲେଖନିକାର ଥିଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା କରଣୀ ଧରିକି ପୋଥିରେ ଲେଖିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପଳେଇଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁଆଡେ ଚାଲିଲା, ଜୋରରେ ବିରୋଧ ହେଲା ଯେ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଛପା ହବ ଇଏରେ କଳରେ, କଳରେ ଛପା ହବ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା, ଲେଖା ହଉଥିଲା ତାଳପତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଛପା ହବାର ସୁବିଧା କଣ ହେଲା ନା, ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବହି, ଗୋଟିଏ ତାଳପତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା 3 ମାସ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 500 କି 200 ବହି ଛପା ହେଇପାରିଲା। ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି, ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ ପୁସ୍ତକଟା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଏଆଇ ହଉ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ହଉ ବା ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ କାଲି ପୁସ୍ତକର ବିକଳ୍ପ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି। କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ପଥରରେ, ଆଗ ସ୍ମୃତିରେ ଥିଲା, ତାପରେ ପଥରରେ ଲେଖା ହେଲା, ତାପରେ ତମ୍ବାପାତିରେ ଲେଖା ହେଲା, ତାପରେ ପୋଥିରେ ଲେଖା ହେଲା, ତାପରେ କାଗଜ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ଇ ବୁକ୍ସ, କାଲି ଆଉ କଣ ଆସିପାରେ, ଅଡିଓ ବୁକ୍ସ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଆଇ ଆଦୌ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ଅନେକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆସିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛପେଇ ପୁର ନେଇଯାଏ। କିଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଛପେଇ ବିଷୟରେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଜଣାଇ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଅଛି। ଏଆଇକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି, କଣ ଫଳେଇ ଦେବାର। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ 4 ପୃଷ୍ଠାର ପାଠ, ତାକୁ ଏଆଇରେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲ, ମୋର କଣ କଣ ଭୁଲ ଅଛି ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଲ, ସେ କହିଦେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପୁଣି କରେକ୍ସନ କଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆପଣ ସିଧା ଏଆଇକି ମାଗିବେ, ଭାଇରେ ମୁଁ ଲେଖକ କିଛି ନୁହେଁ, ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପ ଲେଖିକି ଦେ। ସେ ଲେଖିକି ଦେଲେ, ଆପଣ ନିଜ ନାଁରେ ଛାପିଦେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଏଆଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସେଇଟା ହଉଛି ହୋଟେଲ ରୁମ୍। ଏ ଯୋଉ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ହଉଛି ନିଜେ ଝାଳରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଘର। ଦୁଇଟା ଆଗରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ 100 ଲୋକ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 100 ଲୋକ ସେଇ ବେଡରେ ଆସିକି ଶୋଇବେ। ଘରଟି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଆଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ଦେଲା, ସେ କାହାଣୀଟି ହୁଏତ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଥିବ, ସେ କାହାଣୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାକୁ ଟିକେ ଏପଟ କରି ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ,
50 ଲୋକଙ୍କର କାହାଣୀ ହଠାତ୍ ଲାଗିବ ଯେ ଗୋଟେ କୋଉ ସମାନ ସୋର୍ସରୁ ଆସିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଆଇ କେବେ ବି ନିଜର ମୌଳିକ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକଳ୍ପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଆଇ କି କୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ, ଲେଖି ସାରିଲାଣି, 5ଟା ଜିନିଷ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଆଇ କି ପଚାରିଲେ ତୁ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇକି ଖୋଜେ, ଯୋଉ ଡିପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁ ଟିକେ ଗଭୀରିଆ ଖୋଜେ ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ କଳା ପାହାଡ଼, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସେ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଟା। ଏ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ହୁଏତ ପାଇଯିବ କୋଉଠୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଏ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କୋଟି କୋଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଏଆଇ ହଠାତ୍ ଏଆଇ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢି ଦେଇପାରିବ 5ଟା ପୁସ୍ତକ, ପଢିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇପାରିବ ଯେ ଏଇ ବହିର ଏଇ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଇ ତଥ୍ୟଟି ଅଛି, ଆପଣ ସେ ବହିଟି ଆଣିକି ପଢନ୍ତୁ। ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ତଥ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ସୂଚନା କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଏଆଇ ଲେଖେଇ ଦବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଛାପିଦେବେ, ସେଇଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ନାହିଁ। ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମର ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରକାଶନ ଶିଳ୍ପ, ଲେଖକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରକାଶନ ଶିଳ୍ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଧରି ଦେଇପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଏଆଇ, ଏଇଟା ମୌଳିକ ବୋଲି। କାରଣ ମୌଳିକଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ପକେଇଦେବେ, ସେଥିରେ ବି 5-10% ବି ଏଆଇ ବାହାରିପାରେ। କାରଣ ଏଆଇ ତ ଆମ ଏଆଇଟା ମାନେ ପୃଥିବୀ ବାହାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆମରି ଜିନିଷ ସେଟା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଲେଖିଥିବା ମୌଳିକ କଥାଟି ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ କଥାକୁ ଏଆଇକୁ ପଚାରିଦେବେ ଏଥିରେ କେତେ % ମୌଳିକତା ଅଛି, କେତେ % ଏଆଇ ଅଛି, ଏଥିରେ ସେ କହିବ ଯେ 10% ଅଛି, ଯଦି ଏଥିରେ ଆଦୌ ଏଆଇ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଜାଣିପାରିବେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟା ଯେଟା ଏଆଇରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏଟା ଏଆଇରେ ନୁହେଁ। ଆମେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଏଆଇରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଲେଖା ଧରା ପଡିଯାଏ। କେମିତି ଧରା ପଡିଯାଏ ନା, ଏଆଇରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ରିପିଟେସନ୍ସ ଥାଏ ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କହିଲି ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଯାଏ, ମେକାନିକାଲ। କାହିଁକି ମେକାନିକାଲ? ଆପଣ ମତେ ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଜାଣିଦବ ଯେ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟେମ୍ପୋ, ଏଇଟା ନିଜ ମନରୁ କହିଛି ନା ଏଇଟା ପଢିକି ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟର କହୁଛି। ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ମୌଳିକ କହୁଛି ବୋଲି, ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ। ସେମିତି ଯିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ପାଠକ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଓଡିଆ ପାଠକ, ସେ ଜାଣିଦବ କୋଉଟା ଏଆଇ କୋଉଟା ମୌଳିକ। ଏଆଇ ଭାଷା ଓଡିଆ, ଯେହେତୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଓଡିଆ ଭାଷା, ଏଆଇ ର ଭାଷା ଆଉ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଣ୍ଡାର ଭାଷା, ଅମିତ ବାବୁଙ୍କର ଭାଷା ଅଲଗା। ଏଆଇ ଭାଷା ଜଣା ପଡିଯିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଏଆଇ ଭାଷା, କାରଣ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା, ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଛି। ହୁଏତ ଆଉ 20 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଏଆଇ ଆସିପାରେ, ଯିଏକି ଆମ ଭଳିଆ କହିବ, ଆମ ଭଳିଆ ଭାଷା ବି କରିବ, ଦେଖାଯାଉ ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଲେଖକ ଯୋଉମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟିଏ ଯେ ଏଆଇ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହିଲି ଯେ ତାଠୁ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଆଇକୁ ଆଦୌ ମାନେ ଏଆଇକୁ ଲେଖକ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଆଇ ଲେଖକ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ 50 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ନଥିବା, ଆମ ପରପିଢି ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେକାନିଜିମ ଆଣିକି ଆସିଥିବେ, ସେ କହିଦବ ଯେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏଇ 10,000 ବହି ହଉଛି ଏଆଇ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି। ଆମେ ଆଜି କହିପାରୁନେ, ଆଜିକି 200 ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଆସିବ କିଏ ଆଣିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟୁଲ, ସେ ଟୁଲ କହିଦବ ଯେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ଏଇ ଯୋଉ 20ଟି ବହି ତାଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ 6ଟି ବହି ହଉଛି ଏଆଇରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ବହି, କହିଦବ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଆଇରେ। ଏ ସମୟ ବି ଆସିବ। ଆଉ ଏ ସମୟ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି, ଯୋଉ ଲେଖକ ମାନେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଆଇରୁ ଲେଖିକି ଲେଖକ ହେଇଯିବି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବୋଧତା, ତାଙ୍କର ନିର୍ଲଜତା ଧରା ପଡିଯିବ। ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଥିବେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ହୁଏତ ସେମାନେ ନଥିବେ ସେତେବେଳକୁ। ତାପରେ କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଘଡି ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଅଛେ। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ବା ଜଗତୀକରଣ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠୁ କିଏ ସବୁଠୁ ବଡ ବିପତ୍ତି ବା ବଡ ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ସେ ହଉଛି ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନରେ ଚାଲିଯିବ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଗେଇବ, ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଆଗେଇବ, କାଚ କୋଠା ଚକାଚକ ରାସ୍ତା ସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ଯୋଉ 2ଟି ବିଭବ ପଛେଇ ଯିବ ବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ, ସେଟା ହଉଛି ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ, ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ସଂସ୍କୃତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି, ସଂସ୍କୃତିରେ ଘର ଆସୁଛି, ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମର ହାବ ସବୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାକୁ ପିଜା ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ପିଜା ଖାଇବି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଯେ ତୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବ, ତାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଜା, ସେ ଖାଇବ। ପିଜା ତାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା? କାରଣ ପିଜାକୁ ଗୋଟେ
अंतर्जातीय खाद्य गोटे ग्लोबल फूड कर दिया हला किए कला ताको से तो इटाली रे जेठी केमती हला सेमान लागी करे जो लोग तार उद्योक्ता जे तयारी करछि पिज्जा सी निजे चाहिला जे मो पिज्जा केमती भुवनेश्वर रे पहुंचू भुवनेश्वर नहीं मो पिज्जा केमती जाई अति निपट मसल गाँव में पहुंचे कला आम से करें कि आम मंडा पिठाटी केम जाकि न्यूयॉर्क रे बिक्री हम न्यूयॉर्क छाड़ू केम जाकि नुआपड़े आम ओडिशा रे 10 जगह मंडा पिठा आप पाइबे ना केमती नुआ दिल्ली बिक्री हम ताप चेष्टा करना सीटा जो दिन आम करवा जो दिन आम भाविबा जे आम खाद्य आम संस्कृति आम भाषा ग्लोबल प्लाटफर्म गोटे अंतर्जातीय स्तर को जाई पारे उद्यम रही गर्व लगे आम भाषा को समान उच्चता समान सम्मान मिल आपण एटी भाषा संस्कृतिर कथा कहले से प्रश्नटी मो मन को आसुची कि भाषा रक्षा करवा आम संस्कृति को रक्षा करवा जड़े तो प्रश्न करें मु रक्षा कले मत मिल कौन मु इंग्राजी भाषा को रक्षा कले हुए तो मत चाकरी मिल ओडिया भाषा को रक्षा कर मत कौन मिल इंग्राजी भाषा किए रक्षा कर इंग्राजी भाषा गोटे अंतर्जातीय भाषा हो सारी ग्रहण करा पड़ो मो माँ कि बापा मत जन्म देते मुझे भल पाऊँ कौन लाभ भल पाई गोटे लोक धन लोक बस बिल गेट्स जब बिल गेट्स को भल पाइबी मुझे बापा बोले डाक सी मत अधिक पैसा दब मो बापा कहीं बापा बोले डाकुच ये शुणु आपन को गोटे संस्कृति गोटे परंपरा आपन आनी आपन जो बसी कथा कहूँ जो भाई ढंग से चलुची जो भाई भाषा कहूँ जहाँ खाऊँ यहाँ मुझे करेनि गोटे 1000 कि 10,000 वर्षर परंपरार दायद भाव मुझे करुच्ची मुझे हठात आसी कह परंपरा को मानवि ना गोटे परंपरा पड़े किए मना करेंगे ना कारण आपण आज एन इंडिविजुआल जन व्यक्ति भाव में आपंकर अधिकार अच्छी आज निजक यूरोपियन भावी पिज्जा हूँ मोर जातीय खाद्य इंग्राजी हूँ भाषा किसी असुविधा ना कहीं क्या बाध्य करेंगे ना आप भाषा बचातु बोली ठीक सेमती मत आप बाध्य करेंगे ना तू कहीं ओडिया मिलनी कहीं ओडिया पढ़ी कहीं ओडिया भल पाऊ कहीं ओडिया संस्कृति रक्षा करने से गोटे आग्रहर कथा से गोटे उपलब्धिर कथा से गोटे भाव प्रवणतार कथा एक बाकी जो द्वितीय कथा कहले इंग्राजी मत चाकरी मिल इंग्राजी मत व्याप्ति मिल ओडिया कौन मिल भल कथा से सरकार आम व्यवस्थार दायित्व जे ओडिया भाषा को खाली भाव प्रवणतार भाषा कले हम ना भाव प्रवणता रहा सांगरे एटा दाना पानी भाषा हम एटा चाकरी दब ओडिशा रे ओडिया जानी लोकटी निजको सबुठु आधुनिक निजको सबुठु मॉडर्न भाविया दरकार केतेबेला हम ताको अधिक प्रायोरिटी दिए ताको गुरुत्व दिए अधिक ओडिशा रे ओडिया जानी लोकटी सबुठु गुरुत्व अधिक पाइबा दरकार सेटा हो नै एबे एमिति हमकु तयारी करा हो जो नया पीढ़ी को जे ओडिया जानिबाटा स्वतंत्र गोटे अपराध इंग्राजी जानिबाटा गोटे विराट कथा इंग्राजी गोटे भाषा नुहे मो मु माने एटा अत्यंत विनम्र भाव माने से भाषा को सम्मान दे कहूँ जे मो पाई गोटे हूँ भाषा पृथ्वी एटा हूँ ओडिया भाषा आउ जिते सब भाषा अच्छी ताकू सम्मान दो आउ कहार भाषा सेटा हूँ मो पाई गोटे गोटे माध्यम टूल आप जमी मोबाइल आप व्यवहार कर मोबाइल टा व्यवहार कर कथा आप दूर थी बेले किंतु केबे मो पार्टी को बंद करके मोबाइल व्यवहार करेंगे ना से पार्टी कथा है पार्टी ना आप दूर अच्छे टेक्स्ट करेंगे मोबाइल सह मोर कौन भाव प्रवणता ना मो पार्टी सह अच्छी से गोटे टूल इंग्राजी भाषा बा हिंदी भाषा जेकोसी अपर भाषा सेटा मो गोटे टूल गोटे सेटा जंत्र मो ता सह मोर कौन भाव प्रवणता जोड़ी कि ना मोर भाव मोर समस्त जो हार्दिक प्रवणता केवल ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति ओडिशा सह जोड़ी अच्छे तेणु मुझे चाहिए से भाषा केमती उन्नति करूँ से भाषा केमती आगे जाऊ तार संस्कृति केमती समस्त जानतु मत शांति निद लगे रात में खुशी भी मो भाषा को जी लोग जानले मो ओडिसी विषय जी लोग जानले मो गीत को लोग शुणी भल पाइले तो हुए सब भाषा से हुए आपण ठीक कथाटी कहले आपण यूरोपियन कंट्रीज बहुत गुडी को जाई कि देखि परिबे सेठारे एबे मध्ये इंग्लिश जानि नाहति आपनकर मोर भी से धारणा भ्रम थिला मु जाई नथिली बाहर को मु पाखापाखि 4टी 5टी यूरोपियन देश जाइछि एवं सौभाग्यवशतः समस्त 5टी हूँ अण इंग्राजी कहूथिबा देश देश ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एवं से देश गुड़िक हूँ तार आयतन धरतु आम भुवनेश्वर बसचे एठू बालेश्वर गोटे देश एठू आंध्र जाए गोटे देश माने आम राज्यटी मतलब छोट टिके देश गोटे देश आउ गोटे देश को जाऊँगी जानी पारुनी कौटी तार सीमा सरला कौटी आउ गोटे देश आरंभ होला किंतु भाषा बदली जाऊँगी सब बदली जाऊँगी से आदौ माने
ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ବା ସେଠି ମୁଁ ହଇରାଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଆଦୌ ସେଟାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଚିନ୍ତା ଯେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୁଝି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହବୁ, ଆମେ ଗୁଗୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହବୁ ବା କଣ କରୁ। ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ବିଲ୍ ବୋର୍ଡରେ ଇଂରାଜୀ ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଏଡ଼ିକି ଦେଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଆମଠୁ ଭଲ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି, ତାଙ୍କର ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ହେଇପାରୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ବିଗତ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ତାଳନ ଭିତରେ ରହିଲେ। 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଏବେ ଯଦି ଏଇ 600-700 ବର୍ଷର ଦେଖିବା, ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଆମକୁ ଆସିକି ଶାସନ କଲେ ଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଲତାନ ମାନେ ଆସିଲେ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଓଡିଶା ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ପ୍ରାୟ ହେଇନାହିଁ, କୋଉଠି ପାର୍ଟରେ ବେଳେ ଟିକେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ହେଇନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ରଜା ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆମ ଚାରିପଟେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ସନାତନୀ ବା ଆଜିକାଲି ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଶାସନ କରୁଛି ମଝିରେ। 5 ଜଣ ସୁଲତାନ, ତଳେ ବାହାମନି, ମାଲୁଆ ତା ଉପରକୁ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ତାପରେ ଜୌନପୁର, ତାପରେ ବଙ୍ଗ ସୁଲତାନ। 5 ଜଣ ସୁଲତାନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ, ଓଡିଆ ଲୋକ ନିଜର ସୀମା ବଢେଇ ଚାଲିଛି। ସୁଲତାନ ଗଲେ, ସୁଲତାନ ପରେ ଆସିଲେ ମୋଗଲ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ କିଛି କାଳ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜା ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ମୋଗଲଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ମରାଠା ଆସିଲେ, ମୁଁ ଶାସନ କଲେ। ମରାଠାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ବ୍ରିଟିଶ। ତ 4ଟା ଶକ୍ତି, କିଏ ଅଧା କରିଛି, କିଏ ପୁରା କରିଛି, କିଏ ଠିକ, 4ଟା ଶକ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଖାଲି ଶାସନ କରିନାହାନ୍ତି। ଶାସନ କଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶାସକ ବଦଳେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ବଦଳେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ବଦଳେ, ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବଦଳେ। କାରଣ ଶାସକ ତାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ନେଇକି ଆସେ। ଜଣେ ଶାସକ ଆସିବ କହୁଛି ମୁଁ କେବଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବି, ଗୋଟେ ଶାସକ ଆସିବ କହିବ ମୁଁ କେବଳ ଭାଷା ରକ୍ଷା କରିବି, ଜଣେ ଶାସକ ଆସିବ କହିବ ମୁଁ କେବଳ ଏହା କରିବି, ମୁଁ କେବଳ ସେୟା କରିବି। ତ ସିଏ ଚାହିଁବ ସାରା ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଆସିଲେ, ଓଡିଶା ଅଧିକାର କଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆଜିକୁ 22-23 ବର୍ଷ ତଳେ, କଣ ସେ କଲେ? ହେଲେ ଆମ ଧର୍ମ କଣ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନେ। ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏମିତି ହେଇପାରେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥିବା, ଆମର ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶିଖିକି ଯାଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ବା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଗଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଷା ହେଲା ଆଜିଠୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ମୋ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆଣିକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ସବୁ ହେବେ। ଖାରବେଳ ଆସିଲେ, ଆମ ବେଳକୁ ଖାରବେଳ ଧର୍ମ କଣ ଥିଲା? ଜୈନ ଧର୍ମ। ତ ରଜାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯାହା ହୁଏ ପ୍ରଜାମାନେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ବା ରଜା ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଏଇଟା ଧର୍ମକୁ ମାନ ବୋଲି। ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ ନାହିଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଭାଷା, ଆମର ସବୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଶାସିତ ହେଇକି ରହିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୀନମନତା ଆମ ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପଶି ଯାଇଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ଏଟା ବେଶୀ ହେଇଛି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆମକୁ ଆସିକି ଶିଖାଇଲେ ଯେ, ମୁଁ ବେଳେ ହସେ ଭାବିକି ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆସିକି ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଭାରତ, ଆମକୁ ସିଏ କଣ ଆବିଷ୍କାର କଲେ? ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଦାମୀ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ସେଉ ଖାଉଥିଲେ, ଆମର ଏଠି ସଂସ୍କୃତି ଗଢା ସରିଲାଣି, ଆମର ଏଠି ମହାଭାରତ ଲେଖା ସରିଲାଣି। ସିଏ କଣ ଆସିକି ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ଭାରତକୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢୁଛେ ଇତିହାସରେ ସିଏ ଆସିକି ଆବିଷ୍କାର, ସିଏ କଣ? ସେମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲେ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଧର୍ମ, ସବୁ କିଛି ଆମର ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା, ବରଂ ସେମାନେ ଆସିକି ନଷ୍ଟ କଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଏ ଯୋଉ କହିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଟୁଲ ଦେଲେ, ଆମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପରେ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦେଲେ। ଯେମିତି କି ଭାରତ ହଉଛି ବୋଧେ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯୋଉଠି ରେଲୱେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆସିଲା। ବହୁତ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆମ ରକ୍ତରେ ଗୋଟେ ଔପନିବେଶିକ ବିଚାରଧାରା ଯୋଡି ଦେଇକି ଗଲେ। ସେଟା ଆଜି ଯାଏ ଭିତରେ ବହୁଛି। ଆଜି ଯାଏ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଂରାଜୀ କହିବା ହଉଛି ବାବୁପଣ, ଓଡିଆ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା। ସଂସ୍କୃତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଏନି ଚକୁଳି, ମୁଁ ସେ ଛୁଇଁବିନି, ମତେ ଚାମଚ ଦିଅ। ଏଇଟା ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆମର ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକତାର କଥା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ଆଧୁନିକ ସେଇ ଲୋକ, ସେ ଲୋକ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଧାଡିରେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର ସହ ଆପଣ ବା କେହି ଏକମତ ହେଇପାରନ୍ତି ନପାରନ୍ତି, ଯେ ଆଧୁନିକତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ଆଧୁନିକ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକର ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣେଇ ଦେବା ଆଧୁନିକତା ନୁହେଁ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଆଧୁନିକତା, ତ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପକେଇବି ମୁଁ ଆଧୁନିକ ହେଇଯିବି ନାହିଁ। ବା ଲାଗୁଛି ପିଜା ଖାଇବା ଆଧୁନିକତା, ମୁଁ ପିଜା ଖାଇଦେଲେ କି ଆମେରିକା ଯାଇକି ଫ୍ଲାଇଟରେ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କି ସେଠି ଯାଇକି ଗାଧେଇ ପଡିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୁଁ ଆଧୁନିକ ହେବି ନାହିଁ। ଆଧୁନିକତା ହଉଛି
ଯେ ପାଦଟି ଭୂଇଁରେ ଥିବ ହାତଟି ଆକାଶକୁ ଲମ୍ବି ଚାଲିଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଧୁନିକତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ମିଆମି ବିଚ୍ କୁ ଗଲେ ସେଠି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ସନ୍ ବାଥ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇକି ହୁଡ଼ା ତଳକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଇପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଧୁନିକତା। ଯେ ଦିଟା ଏକ ନ କରିପାରୁଥିବ ସେ ଆଧୁନିକ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ସେ ମୂର୍ଖ। ଆମ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥ ମୁଁ ପଳେଇଲି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଯାଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ଇଂରାଜୀ ଭଲ କହିପାରୁଛି, ମୁଁ ଛାଡିକି କଣ କୋଟ ଟାଇ ମାରୁଛି, ମୁଁ ଛାଡିକି କୋଟ ଟାଇ ତ ଆମର ମଧୁ ମାରୁଥିଲି। ଆଜିକୁ 150 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ଯେ କୋଟ ଟାଇ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇକି ଆମେରିକା ଏ ଯୋଉ କଣ ୟୁରୋପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲା? ପଗଡ଼ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ନା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଅନ୍ଧକାରମୟ ନା ଅଛି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆପଣ କି ମୁଁ ଆମେ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଭାବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭାଷାଟା ତିଆରି କରିବି ବୋଲି। ଗୋଟେ ଭାଷା ଗଢ଼ା ହୁଏ, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଗଢ଼େ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କି ଗୋଟେ 100 ବର୍ଷରେ ଗଢ଼େ ନାହିଁ, ତାକୁ ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର 2500 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମ ପଛରେ। ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭାଷାକୁ 2500 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। କୋଉ ଧରଣ ସେ ଥିଲା ଅଲଗା କଥା, 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଷାର ରୂପ କେମିତି ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲା, 200 ବର୍ଷ ତଳେ କେମିତି ଥିଲା, ଆଜି କେମିତି, ସେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା। ଭାଷା ସବୁବେଳେ, ଗୋଟେ ଭାଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ନଦୀ, ଭାଷା ପୋଖରୀ ନୁହେଁ। ଭାଷାକୁ ଆମେ ପୋଖରୀ କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା। ନଦୀ ଯେମିତି ବହି ଚାଲେ ଏବଂ ତାର ଧାର ବଦଳୁଥାଏ, ତାର ରୂପ ବି ବଦଳୁଥାଏ, କୋଉଠି ପତଳା, କୋଉଠି ଓସାର, କୋଉଠି କମ ଓସାର, କୋଉଠି ଗହୀର, କୋଉଠି ଅଗଭୀର ହେଇକି ଚାଲେ। ଭାଷା ସେମିତି ତା ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନିଏ। ଆପଣ ଯଦି ଆଜିକୁ 1200 ବର୍ଷ 1300 ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ପଢିବେ, ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଭାଷା ଅଲଗା। ଆପଣ ଯଦି ତାପରେ ଆଉ 400 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଆଜିକୁ 700-600 ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଥିବା ମହାଭାରତ ପଢିବେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର, ତାର ଭାଷା ଅଲଗା। ତାପରେ ଆସିବେ ଆପଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାର ଭାଷା ଅଲଗା। ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବେଳକୁ ପୁରା ଆସିଗଲା ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ପୁରା ସଂସ୍କୃତିକରଣ ହେଇଗଲା ଭାଷାର। ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଷା। ଆମେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ, ଯୋଉ ମାନକ ଭାଷା କଥା ଆସୁଛି, ପୁରା ଠିକ ସେଇ ମାନକ ଭାଷା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଷା। ତ ସେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଲେ, ଯୋଉ ଭାଷା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱଟି କ'ଣ? ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସେ ଭାଷାକୁ, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଛେ ସେ ଭାଷାକୁ ଯୋଉଠି ଥିଲା ଟିକେ ଆଗକୁ ନବା। ଆମେ ଯୋଉ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛେ ବା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ ଯାଏଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ତା ପରପିଢ଼ି କରିବା ଅଲଗା କଥା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଭାଷାକୁ ନେଇକି, କେବଳ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ ବା ଯେକୌଣସି ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ନିଜର ସବୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ମୁଁ ଆଦୌ କେବେ ବି ନିରାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ଭାଷା ମରିଯିବ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଭାଷା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଷାକୁ ନା ବଞ୍ଚେଇବା ଲୋକ ଆମେ, ନା ମାରିବା ଲୋକ ଆମେ। ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଁ ଲାଗିଲେ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭାଷା ବଞ୍ଚିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଭାଷା ବଞ୍ଚିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁସ୍ତକରେ, ଭାଷା ବଞ୍ଚିଛି 4 କୋଟି 5 କୋଟି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଭାଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଏ ଝିଅ ଆସେ, ଏ ପୁଅ ସ୍କୁଲକୁ ଯା, ଏଇଟା ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେ, ଏ ଟିକେ ନେଇ ଆସେ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଜାଣିନି ଆମେ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ବସିକି, ସେ ଲୋକଟି ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତେଣୁ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଦୌ ଅନ୍ଧକାରମୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁଟି ଆସିବ ଏଠି, ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ଭାଷା ବଞ୍ଚିବ, ଠିକ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା 2500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆମର ଇତିହାସ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉ ନୂଆ ପିଢି ଜେନ୍ ଜି ଯୋଉ ଆସୁଛି, ସିଏ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବ ବା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଭାବ ପ୍ରବଣତାର କଥା ଅଲଗା, ତାକୁ ଆମେ କାଢିକି ରଖିଦେବା ବାହାରେ। ସେଟା ମୋର ଅଛି, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ବୋଲି ମାନେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଏ ଭାଷାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ନେ ଏ ଭାଷାକୁ କହ, ଏଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଯେକୌଣସି ଭାଷା, ଯେକୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ଆପଣେଇ ନେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କିଏ ଆଗକୁ ନବ? ସେ ଲୋକ ଯିଏ କହୁଛି ତା କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜେନ୍ ଜି, ଯୋଉ ନୂଆ ପିଢି ଆସୁଛି, ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ବା ଆଧୁନିକ କହିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଭାଷାକୁ ନେଇକି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ନୂଆ ପିଢିର ତରୁଣ ତରୁଣୀ
ନିଜ ଭାଷା ପ୍ରତି ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ପୁଣି ଗୋଟେ ଆବେଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି, ପୁଣି ଲେଉଟାଣି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଆଧୁନିକତାର କଥା, ଯେ ଆପଣ ମିଆମି ବିଚରେ ସନବାଥ ନେଇ ପାରୁଥିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ୱେରିଂ ଏନି ଡ୍ରେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଘୋଡେ ତଳକୁ ଯାଇପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜେନ୍ ଜି ଯୋଉ ନୂଆ ପିଢିର ପିଲାମାନେ ଠିକ ସେଇ କାମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନୂଆ ପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପଢେ ଦେଖେ, ତାଙ୍କର ଓଡିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି, ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି, ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପୁଣି ଆଗ୍ରହ ଲେଉଟିଛି ମାନେ ନଥିଲା, ସେଟା 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ଆସିଛି, ନବଜାଗରଣ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଯେ ନାଇଁ ଆମ ଭାଷା ଭଳିଆ ଭାଷା ନାହିଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭଳିଆ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ, ଆମ ଶାଢୀ ଭଳିଆ ଶାଢୀ ନାହିଁ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯୋଉମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀଟେ ପିନ୍ଧିଲି, କି ଆଜି ମୁଁ ଖାଇଲି ମଣ୍ଡା ବୋଲି ଗର୍ବର ସହ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ମଣ୍ଡା ଖାଇଲି, ସେଇଟା ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଦୌ ତେଣୁ ହତୋତ୍ସାହିତ ନୁହେଁ, ଆଦୌ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ବୋଲି ଆମ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଠିକ କହିଲେ, ଆଜିକାର ଯୁବପିଢି ମାନେ ଆମ ଭାଷା, ଆମ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଆଜି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ପଢି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଚାକିରି କରି ବିଦେଶରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ପରମ୍ପରା କୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷର, କେବଳ ଭାଷା ନୁହେଁ, ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ, ମାନେ ଯୋଉ କହିବାର ଶୈଳୀ, ଭାଷା, ଲିଖିତ ଭାଷା ଗୋଟେ, ଗତ ଭାଷା ଗୋଟେ, ସମାନ ଦିଟାକ, କିନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଥାଏ, ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲୁଛେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ଅଛି। ଆପଣ ଚାଲିଲା ବେଳେ ହାତରେ ଚାଲି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଆପଣ ଶିଖେଇବେ, ଗୋଟେ ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତା ଖେଳା ଗାଁକୁ ଆସେ, ହାତରେ ଚାଲେ, ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦିଏ, ତ ମୁଁ ତ ଯଦି ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ହାତକୁ ଚାଲେ ବୋଲି, ପିଲାବେଳେ ଚାଲିଥାନ୍ତେ। ତ ଆମେ ଗୋଡରେ ଚାଲୁଛେ, ବାଘ 4ଟା ଗୋଡରେ ଚାଲୁଛି, ସିମ୍ପାଜି ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯାଉଛି, ଶାଗୁଣା ମଢ ଖାଉଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ଅଛି। ସେଇ ଗ୍ରାମାର ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମିତି, ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ଯେ ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ କହିବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୁଲ କହୁଛେ। ଏ ଯୋଉ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଲି, ଏଟା ଭୁଲ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛେ। ଠିକ ହବା କଥା। ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଗଞ୍ଜାମକୁ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଆପଣ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଠିକ କହୁଥିବେ, ଭଲ ବୋଲି କହୁଥିବେ। କାରଣ ଆମର ଓଡିଆ ଭାଷା ଅକାରାନ୍ତ ଭାଷା, ହଳନ୍ତ ଆମର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ହଳନ୍ତ ଆସିଲା କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହଳନ୍ତ ଆମେ ପରେ ଯୋଡିଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଅକାରାନ୍ତ, ଶେଷକୁ ଅ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣଟେ ହବ, ଅମିତ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ। ଅମିତ ବୋଲି ଓଡିଆରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଅନିଲ ବୋଲି ଓଡିଆରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅନିଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବା ସୁନୀଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଡିକ୍ସନାରୀ ଖୋଜନ୍ତୁ, ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଭଳି কোনো ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି କିଛି ନାହିଁ। ସୁନୀଳ ଅଛି, ଅନିଳ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ ପିଢି ବିଶେଷ କରି, ବା ବହୁତ ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଥିବା ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କାରଣ ସେଇମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିଭି ଟେଲିଭିଜନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଡେଲି, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଓଡିଆ ଭାଷା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ରାଉ ରାଉ ହଉଛି, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ଭଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମୁଁ ଯେ ଶୁଣୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହଳନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ସବୁ ଶବ୍ଦରେ, ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ପାଉନି ଖୋଜିକି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ବା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନେବି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ କେବଳ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ବୋଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଧାର କରିକି ଆଣିକି ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମ ଭାଷା ପୁରୁଣା ଭାଷା, ହଁ ଆମ ଭାଷାଟି ନୂଆ ଭାଷା ହେଇଥାନ୍ତା, 200 କି 500 ବର୍ଷର ଆମ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ନାହିଁ, ଚାଲ ହିନ୍ଦୀରୁ ନେଇଯିବା, ହିନ୍ଦୀ ଆମଠୁ ପୁରୁଣା କି ଇଂରାଜୀ ଆମଠୁ ପୁରୁଣା। ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଲାଣି,
ମୁଁ କୌଣସି ଭାଷାକୁ ନ୍यून କରୁନି, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି ତାଙ୍କ ଭାଷା ଏଇଟା ହଉଛି ତଥ୍ୟ। ଆମ ଭାଷାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଲାଣି, ଆମ ଭାଷାରେ କଣ କଣ କାମ ହେଇଗଲାଣି, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଇ ଭାଷାକୁ ଅବହେଳା କରିକି ତାଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ଜଣ ଲୋକ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଉମାନେ ଖବର ପଢନ୍ତି ଟିଭିରେ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜନେତା। ସେମାନେ ମତେ ରାଗିବେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି। ଅଧିକାଂଶ ରାଜନେତାର ଭାଷଣ ମୁଁ ଶୁଣେ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକୁ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ଏଇ ଯୋଉ ଖବରକାଗଜରେ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛେ ଖବରର ଅଧା ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତି ରାଜନେତା ମାନେ। ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସବୁଦିନ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ନେତା ମାନେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରୁଛି, ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ, ଦେଖିବେ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁଛି ହେଲା। ଆମର ଏଟା ସବୁ ନଥିଲା। ଗାରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଉପସ୍ଥିତ, ଆଜିର ଏଇ ଉନ୍ମୋଚନ ସଭାରେ, ମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ ଆଜିର ଏଇଭଳିଆ ଠିକ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି କିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର କିଛି ସ୍କିମ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପଲିସି ଆସିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପଲିସିଟା ଲାଗୁ ହେଲା। ଆଜିକାଲି କଣ ନା, ଯଦି ସିଏ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ସେ ପଲିସିଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିପାରିବେ। ସେଇଆକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ଲେଖିଦେଇ ସେଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖାମି। ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ। ଆମେ ସିଷ୍ଟମ, ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ତ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ବସିକି ସବୁ କାମ କରୁନାହିଁ। ଆମରି ଭଳି 10ଟା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କିଏ ଗୋଟେ କାମରେ ପଶି ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ରଖିଦବା। କେହି ଗୋଟେ ବଡ ପାଟିରେ କହି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନେକର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ 1 କି 5ଟା ବିଭାଗ ଅଛି, ସେ ଦୈନିକ 10ଟା ସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 100 କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାଙ୍କ ସହ କାମ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷଣ ଲେଖି ଦଉଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏୟା ଆଜି କହିବେ। ସେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବଦଳାନ୍ତୁ। କାହାର ସାହସ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁ ଯେ ଖବରକାଗଜରେ ଭୁଲ ବିଜ୍ଞାପନଟେ ଦେଖିଲେ ବା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣଟେ ଭୁଲଟେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହୁ। ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ଏତେ ଖରାପ ହେଇନାହିଁ, ସିନେମାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ତ ସିନେମାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନେତା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 70% ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ଶୁଣାଗଲାଣି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭବ ହେଲା ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଲେଖକ ବା ପ୍ରକାଶକ ସେ କଥା କହୁନି, ଗୋଟେ ବହିଟେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା। ବହୁ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ କାର୍ଡ ମୋ ପାଖକୁ ଲେଖକ କାର୍ଡ ପଠେଇଲେ, ତାର ଯୋଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠେଇଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦଳର ସଭାପତି, 2-3ଟା ଦଳର ଲୋକ, ମାନେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସଭାକୁ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ବହିର ନାଁ ଏଡେ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ନ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡିଶା। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ କହିବ କଣ ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ? ଓଡ଼ିଶା ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓଡିଶା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା, ଡ ଆଉ ଡ, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ନାହିଁ, ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥାଉ, ଆମର କଣ ଅଛି? ଆମ ଭାଷାରେ ତ ଅଛି ନା। ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ଡବା କହୁ, ଡବା ବୋଲି କହୁନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କହୁ, ଓଡିଶା ବୋଲି କହୁନା। ସେ ଯୋଉ ଡ ଆଉ ଡ ଭିତରେ ଅନ୍ତର, ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଦିଆହବ, ସେଟା ହବ ଡ। ବିନା ଡଟ୍ରେ ଯୋଉ ଆମେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ତଳେ ନଦେଲେ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଆସେ। ଡ ଗୋଟେ, ଡ଼ ଗୋଟେ, ଢ ଗୋଟେ, ଢ ଗୋଟେ, ଳ ଗୋଟେ, ଲ ଗୋଟେ, ଏଇ ଗୁଡିକ ନ ଗୋଟେ, ଣ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ବହୁ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଅଛି, କିଛି ଭାଷାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହରିୟାଣୀ ଭାଷା ଅଛି, ଯଦିଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଣ ଅଛି, ମରାଠୀରେ ଳ ଅଛି, ଗୁଜୁରାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ନାହିଁ। ଆମର ତ ଆମର ସବୁ କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଭାରତ ହଉଛି ଆମର ଆଦର୍ଶ। ସବୁ କଥାରେ ହିନ୍ଦୀ ହଉଛି ଆଦର୍ଶ। ହିନ୍ଦୀରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦବା। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ବହୁତ ପରେ ଆସିଛି। ଏବଂ ସେ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ନାହିଁ, ସେ ଭାଷାରେ ଅକ୍ଷର ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସେ ଭାଷାରେ ଆମର ଯେତିକି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେତିକି ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଖି ବୁଝିକି 10ଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୀତ ବାଛନ୍ତୁ, ତାର ଯୋଉ ଗୀତଟି, ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ଲିରିକ୍ସ, ତାକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଅଧା ଶବ୍ଦ, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ପାଇବେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ। କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର କମ୍। ତାଙ୍କର କମ୍ ବୋଲି ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ନବା? ଆମର ତ ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ, ଆମେ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ, ଆମେ କାହିଁକି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଆଣିକି ଆମ ଭାଷାରେ ପୁରେଇବା? ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ନେଇକି, ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯଦି ଗର୍ବ କରିବାର ମନୋଭାବ ନ ଆସିବ,
सेन्स ऑफ प्राइड जोटा आम कहे जे मो भाषा सब अच्छी मुझे कहीं से भाषा को नेबी जो भाषा मोटे दुर्बल मो भाषा एडे सुंदर शब्द अच्छी मो भाषा अच्छे जे आप सुंदर कथा कहले आप ब्यूटीफुल कथा कहले कहीं कहबी जदि मो भाषा शब्दटी अच्छी मुझे कहीं आउ गोटे भाषा शब्दटी धार आनिबी এবং দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ ମୁଁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ 100% ଠିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରଟି ଅଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଅମିତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବି ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ଯେ କେମିତି କମ କଣ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଓଡ଼ିଆ ଭଳି କରିବା ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଟିକେ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଅନେକ କିଛି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା ଚେଷ୍ଟାଟି କେମିତି ହବ ରାଜନେତା ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହେଲା ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କହିଲା ବେଳେ ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିବା ଉନ୍ମୋଚନ ନ କହିକି ଉନ୍ମୋଚନ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ସଭା ହଉଛି ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଲେ ସେଠିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନେକର କି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ସଭାକୁ ଆସିଛି କହିଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଲାଜ ଶରମ ପଳେଇବ ନାହିଁ ଆଜି ଏଇ ଉନ୍ମୋଚନ ସଭାରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କେହି ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ବଦଳେ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ସେଠି ହଳନ୍ତ ଲାଗେ କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ ଲାଗିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେବଳ ହଳନ୍ତ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସି ହଉଛି ତାହା ନୁହେଁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି ମୁଁ କାଲି ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ଖୁସି ହେବି ଆନନ୍ଦ ପାଇବି ଯଦି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଭାଷା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା ଓଡ଼ିଆ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ପରେ ଇଏ କ'ଣ ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପାଇଛି ଯଦି କୋଶଳୀ ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଯଦି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଭାଷାରେ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳି କହିବି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭଳି କହିବି ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଯାଉଛି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କହୁଛି ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କୋରାପୁଟିଆ ଦେଶୀୟ ଭାଷା ଗୋଟେ ଅଛି ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ତାର ଇଏ ଟିକେ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ କହିବି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଓଡ଼ିଆ ସଭାରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳେ ସିଏ କାହିଁକି କୋରାପୁଟିଆ ଭଳିଆ କହିବ ବା ସିଏ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୋଟେ ଭାଷା ବା ଗୋଟେ ବୋଲି ତାକୁ କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ନ କହିବ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଟିକେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତେ କଥା ହେଲା ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆମର ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭାବନ୍ତେ ଯେ ମୋ ଭାଷାଟେ ଅଛି ମୁଁ ଭାଷାଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ହଁ ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଥାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ମୁଁ ତ ଆଜି ପଡକାଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବି ସେ ଓଡ଼ିଆଟି କହିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ସଚେତନ ଭାବରେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିବି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନେଇ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିଚାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇଛି କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଲେଖକ ମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଯେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଲେଖକଙ୍କର ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଲେଖକ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଲେଖକକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦବା ବା ଲେଖକ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଦେବାଟା ସହଜ ଯେ ସବୁ କାମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲେଖକ ବଞ୍ଚେଇବ ଭାଷାକୁ ଲେଖକ ନଷ୍ଟ କରିବ ତା ଉପରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ସିନେମା କୁଆଡେ ଗଲା ସଙ୍ଗୀତ କୁଆଡେ ଗଲା ଏ ଭାଷାକୁ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ କୁଆଡେ ଗଲେ କାରଣ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ କେବଳ ଲେଖକର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭାଷା ସବୁ କୁଆଡେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଲେଖା ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଆସିଲା ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ପରେ ଆସିଲା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆସିଲା କେଶବ କୋଇଲି ଆସିଲା ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଲା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସେ ଆଜି ଯାଏଁ ଲେଖା ଚାଲିଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉଥିରେ ବଳରାମ ଅଚ୍ୟୁତ ଜଗନ୍ନାଥ 5 ଜଣ ଆସିଲେ ତାପରେ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସିଲେ ତାପରେ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ମଧୁବାବୁ ଫକୀରମୋହନ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ତାପରେ 20 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକାର ମାନେ ଆସିଲେ ଇଏ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଷାକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପ୍ରଚୁର ସେ ନ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୁଏତ ଭାଷାଟା ଆଗକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଲେ ସିନା ତାକୁ ପଢିଲା କିଏ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପଢିଲେ ବୋଲି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷାଟି ବଞ୍ଚିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଠକୁ ତିଆରି କରିବେ ଲେଖକ ଲେଖିଦେଲେ ବା ରାଶି ରାଶି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସେ ସମାନ କଥା ମଧ୍ୟ ସିନେମାରେ ଖାଲି ସିନେମା ତିଆରି ହେଲେ ହବନି ଅଧିକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବା ଦରକାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଧିକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ଦରକାର ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବଢିବ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ସେତେ ଭାଷାଟା ଆଗକୁ ଯିବ
ଏଇଟା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ରାଜନେତା ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଲ କରନ୍ତୁ କି ସାମ୍ବାଦିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିବିନି, କିଛି ଲାଭ ହବନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ଏଫର୍ଟ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ କଲେକ୍ଟିଭ ଏଫର୍ଟରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗାଁରେ ଥିବା ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗିଦାରୀ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱ ବଢି ଯାଇଛି କି ଏକା ସମୟରେ? ସିନେମା ଆମର ପୁଣି ଆସିବେ ଗୋଟେ ଇଏକୁ ଯେ ସିନେମାଟା କ'ଣ? ସିନେମାଟା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ। ଜଣେ ଲୋକ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖୁଛି, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି। ମୁଁ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି, ମୋ କାହାଣୀ ମୋ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗପ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେଠି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ନାଟକ ଆଧାରରେ, ତାକୁ ସିଏ ପତ୍ରିକା ବା ବହି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିକି ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ପରଦାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୋଟେ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଛି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ, ତାର କାହାଣୀକାର ଯିଏ, ତାର ଗୀତ ଯିଏ ଲେଖୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖକ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଲେଖକ ବୋଲି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଲେଖକ ବୋଲି ଭାବୁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ କଲାବେଳେ ସିନେମାଟେ କାହାଣୀଟେ କଲାବେଳେ ତାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଭରିବି। ଗୀତଟେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ କ'ଣ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ସେ ସବୁ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଆସିକି ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଦିବାନା ବନିଗଲି, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ ମିଶାମିଶି ଶବ୍ଦ, ସତ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଲେଖକ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଲେଖକ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଧଇଁଆ ଲୋକ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ସିନେମା କରୁଥିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁଖର କଥା, ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ 3ଟା ସିନେମା ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରାୟ ଦେଖେ, ଜାଣି ଶୁଣିକି ଦେଖେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ କ'ଣ ହଉଛି। ସିନେମା ବ୍ୟକ୍ତି କାହାଣୀ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ଲେଖାକୁ ସେମାନେ ପଢନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଧାରା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ କେମିତି କାହାଣୀ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ନାୟକ ନାୟିକା କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ କେମିତି ହେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏ। ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ସିନେମାରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିଛି ସିନେମାରେ ବହୁତ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ସିନେମା ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇକି ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟାଟା ବି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମତରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କେମିତି କରିହବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ସାହିତ୍ୟ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ସେଇ ଭୁଲିଗଲି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛି ଉତ୍ତରରେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବି ନଥିଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 700 ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, 700 ନଈ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, 700 କୋଇଲିର କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି କୋଇଲି କୁହୁତାନ ଶୁଣିବା। ଏବେ ତ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ହେଇପାରୁଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସାଧନ ନଥିଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିଲା, ପଇସା ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ସିନେମା କରିବାର ସାହସିକ ଦୁଃସାହସ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ। ଏଇଟା ଆଜିର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପ୍ରାୟ ବିରଳ, ବିରଳ ନୁହେଁ, ଅଛି କିଛି ସିନେମା ପ୍ରାୟ ବିରଳ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରୁଛି ଆଜିକୁ 60 ବର୍ଷ ତଳେ, ସିନେମାର ନାଁ ଦଉଛି ମଲାଜନ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ସାହସ ନ କରିପାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସିନେମାର ଅନ୍ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭେରି, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସିନେମାର ଅନ୍ତ ଏମିତି ହବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଯୋଉ ଆମର ଧାରଣା, ଗୋଟେ ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ ହବ ବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖାନ୍ତକ ଶେଷ ହବ, କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଘଟି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା, ତାପରେ ମାନେ ସିନେମା ସରିଯାଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି ପାଠକ ଭାବିବେ, ଯୋଉଟା କାହାଣୀରେ ହୁଏ। ସେଇ ସାହସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପିଢ଼ିର ଯୁବ ଯୋଉ ପ୍ରଯୋଜକ ବା ସିନେମା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହବା କଥା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି। ମୁଁ ସିନେମାର ନାଁ ନେବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ନାଁ ନେବିନି ସେମାନେ ପୁଣି ମନ୍ଦ କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ସିନେମା ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ସିନେମା ଆସିଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ହେଇଛି, କିଛି କିଛି ସିନେମା ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ସିନେମା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ପୁରା ଏମିତି ଟେକିକି ନେଇ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖିକି ଫେରିଲା ପରେ ନିରାଶ ହେବେ ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ଭାସ୍ପଟ ଥିଲା, କିଛି ସିନେମାରେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ଟ୍ରାସ୍। ଆର ସବୁଠୁ ସହଜ ସମାଧାନ ହେଲା ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସିନେମା ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଥିଲା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। କେବେଠୁ ଛିଡ଼ିଛି ନା ଲାଷ୍ଟ ଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଛିଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 50 ଦଶକ, 60 ଦଶକ, 70 ଦଶକ, ଏପରିକି 80 ଦଶକରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ କାହାଣୀ ସିନେମା ହେଇଛି। ଏବେ ଆଉ ହଉନାହିଁ, ମାନେ ଆଦୌ ନାହିଁ କହିବି ନାହିଁ। ଏବେ ଜଣେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଣେ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆମ ପାଖରେ ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଆମେ ଛାପିଥିଲୁ, ତାର ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସିନେମା ବାପା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ତାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଆଉ କେତେ ଜଣ ସେମିତି ମଧ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ସିନେମା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ବିଗତ 20-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2ଟା କି 3ଟା ଏମିତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 10ଟା ସିନେମାରୁ 5ଟା କି 8ଟା ସିନେମା ହଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ସୁପର ହିଟ୍ ହଉଥିଲା ସେ ସିନେମା ବୋଝ ରୂପମା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଅମଡ଼ା ବାଟ ହେଇଛି କେତେ କେତେ ହେଇଛି ମଲା ଜହ୍ନ ହେଇଛି ଆମର କଣ ଶାସ୍ତି ହେଇଛି ବହୁତ ସିନେମା ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ନାଁ ନେବି ଅତି କମରେ 50ଟା ସିନେମାର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ମୁଁ ନାଁ ନେଇପାରିବି ଯୋଉଟାକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ବା ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ନେଇକି ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କାହାଣୀ ବା ଆମର ଯୋଉ କଣ ଆଧାରର ଅଭାବ ନାହିଁ ଅଭାବ ହଉଛି କନେକ୍ସନ ଏ ଯୋଉ ଯୋଗସୂତ୍ର କାହାଣୀ ମାନେ ଲେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସିନେମା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏବଂ ସିନେମା କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଫୋରସାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ମାନେ ଥିଲି ତଳେ ବସିଥିଲି ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ସଭାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଆପଣ କପି ଯୋଉ ନକଲ କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସିନେମା ସବୁ ନକଲ ସିନେମା ବାହାରୁ ଆଣି କପି କରିକି କରନ୍ତି ଭଲ ବି କରନ୍ତି ବା ଖରାପ କରନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ନକଲ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ସେ ଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ କାହାଣୀ ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଭଲ କାହାଣୀ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କରୁଛୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଭଲ ତ କାହାଣୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ତା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କରୁଥିବା ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ପଢୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ କଥା ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏହା ବି ହେଇପାରେ ସେମାନେ ବି ଦାବି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ବି ହେଇପାରେ କାହାଣୀ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ଦେଖୁଥିବେ ଚିତ୍ର କରୁଥିବା ଲୋକଟି କାହାଣୀ ପଢୁନି କାହାଣୀ କରୁଥିବା ଲୋକ ଚିତ୍ର ଦେଖୁନି ନାଚ ଯୋଉ ନାଚ ଗୀତ ସିନେମା କାହାଣୀ ଏ ଯୋଉ ଆମର କଲଚରାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଉ ବଳୟ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହନ୍ତା ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ପରସ୍ପରଠୁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତେ ମୁଁ କାହାଣୀଟା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ଚିତ୍ରକର ବନ୍ଧୁଠୁ କିଛି ଆଧାର ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ସିନେମା କଲା ବେଳକୁ ମୋଠୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ପାଆନ୍ତେ ସେ ଚିତ୍ର କଲା ବେଳକୁ ମୋଠୁ ଗୋଟେ ବିମ୍ବ ମୋ କାହାଣୀକୁ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଭଲ ବିମ୍ବ ପାଆନ୍ତା ଆପଣ ଚିତ୍ରଟି କରିପାରନ୍ତା ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗସ୍ତ୍ରୀଟି ରଖୁନାହିଁ କେହି କାହାକୁ ପଢୁନାହାନ୍ତି କେହି କାହାକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଠିକ କଥା କହିଲେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆର୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଟ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଆଉ ଆମର କଳା ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଆମର କଳା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ସବୁ କିଛି ବଞ୍ଚି ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଆଜିକାଲି ହେଲାଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଲେଖକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କବିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆକଳନ ଲୋକମାନେ ଲାଇକ୍ସ ଆଉ କମେଣ୍ଟରୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଆକଳନ କରୁନାହାନ୍ତି କଥା ହଉଛି କଣ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଲୋକ ଗାଁରେ ନମସ୍କାର କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବସିଛି ମୁଁ କଣ ଭାବିଲି ଯେ ଏ ଲୋକଟି ବହୁତ ନାଁ କରା ଲୋକ ବଡ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ପାଇଁ ନମସ୍କାର କଲେ ମୁଁ ତାର କାରଣ ଜାଣିନି ପଳେଇଲି ପଛରେ ବସିକି ଆପଣ ସାଇକେଲ ଆପଣ ଆମେ ଗାଁ ପାର ହେଇଗଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପଛରେ ପୁଣି ବସିକି ଆସିଲି ଦେଖିଲି କେହି ଜଣେ ବି ନମସ୍କାର ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଦିଟା କଥା ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଖରାପ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ମୁହଁଟା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ନମସ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇକ୍ ବା କମେଣ୍ଟଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ସଫଳତାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏ ଉପରେ ବେଳେବେଳେ ରାଜନୈତିକ କଥା ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କଥା ବି ଲେଖେ ସେଥିରେ 10ଟା କି 50ଟା ଲୋକ ତାକୁ ମନେକର ପସନ୍ଦ କଲେ କି 10 ଲୋକ ତାକୁ ସେୟାର କଲେ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଥିବ ତା ବିଷୟରେ ସିଏ ଗୋଟେ କଣ କୁହାଯିବ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଉତ୍ତର ସେ ଦବ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଉତ୍ତର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ହବ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭଲ ହବ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଖରାପ ବୋଲି ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ଯାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଅଲଗା ଯେ ଆକୁ ଟିକେ କେମିତି ଲାଇକ୍ଟା କରିଦେଇକି କଣ ଦେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ହବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ହେଇଛି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି 2ଟା ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଜଣେ ତରୁଣୀ ଗୋଟିଏ କବିତା ଛାଡ଼ିଲେ କବିତାଟିଏ ଭଲ କବିତାଟି ଲେଖିଲେ ସେ କବିତାରେ ଆସିଲା 112ଟି ଲାଇକ୍ ଏବଂ 15ଟି କମେଣ୍ଟ 112ଟି ଲାଇକ୍ରୁ 2-3ଟା ଲୋକ ହସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇନି ଆଉ ଜଣ ଏମିତି ମାରିଦେଇଥିଲେ ଇଏ ଯାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣ ତାର ଫଟୋ ବଡ଼ କରି ଦେଖିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ଫଟୋ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କେତେଟା କରିଦେବା କମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କଲେ ଧାଡ଼ିଏ କବିତା କପି କରିଦେଇକି ଆଣି ନିଜର କବିତା ବି ନୁହେଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଫଟୋ ସିଏ କେମିତି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିକିନି ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର ଆସିଲା 3000 ଲାଇକ୍ 4000 କମେଣ୍ଟ
500 ସେୟାର ଭଲ ହେଲା। ତ ଏଠି ଲାଇକଟା କାହା ପାଇଁ ହେଲା? କବିତା ପାଇଁ ହେଲା ନା ଅନ୍ୟ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ହେଲା? ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାରଣ ଜାଣିପାରିବେନି କୋଉଥିପାଇଁ ହଉଛି। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 1,00,000-5 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି 1200 ଫଲୋଅର, ମୋର ଅଛନ୍ତି 12,000, ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକ ନୁହେଁ। ମୋର 2 ଜଣ ଲେଖକ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର କମ ଫଲୋଅର ମୋର ଅଧିକ ଫଲୋଅର, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ଦେଇଛି ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖୁଥିଲେ କୋଉଠି ବସିକି, ଆମେ ଗାଁରେ ତା ବହିଟି ଦୋକାନରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲା ପଢୁଥିଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଆମାଜନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁ ଆସିଗଲା, ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହେଲେ। ଆପଣ ଥାଇକି ଆମେରିକାରେ ମତେ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ପରସ୍ପର ଆମେ ଯୋଡି ହେଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କେବେ ବି ସଫଳତାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ନିହାତି ଭାବରେ। ଯଦି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଏବେ ବଞ୍ଚି ଥାନ୍ତେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ? ସବୁଠୁ କମ ଲାଇକ୍, ସବୁଠୁ କମ କମେଣ୍ଟ, ସବୁଠୁ କମ ସେୟାର ସେ ପାଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଠିକ ହେଲା, କାରଣ ଦେଖିବାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ପତଳା ହେଇକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ସବୁଠୁ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ? ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯିବା ପରେ। ଯେହେତୁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କମିଥାନ୍ତା। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭାଗର ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ IAS ଅଫିସର, କି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିମ୍ବା ଆପଣ କୋଟିପତି, ଆପଣ ଲେଖିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ କାମ ମୋର 5ଟା ପଡିବ। ଆପଣ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ତାପରେ ଲେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେନି। ସିଏ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, ଅବସର ନେଲେ, ଯାହା କରିବା କଥା କରିସାରିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ମୂଳତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅବସର ପରେ, ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବି ଯେ ସେ ଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ନଥାନ୍ତେ, ଥିଲେ ବି ଲେଖି ନଥାନ୍ତେ, ଆଉ କ'ଣ ହয়তো କରିଥାନ୍ତେ। ଫକୀର ମୋହନ ଯଦି ଆଜି ଥାନ୍ତେ, କି ସେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିକି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତେ, କି ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସେ ଥାନ୍ତେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଯଦି ସେଇଠି ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଇଏ ଲେଖକ ବୋଲି, ସିଏ କେବେ ବି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କିମ୍ବା ମାମୁଁ ଲଛମା କିମ୍ବା ରେବତୀ ଲେଖି ନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଅଲଗା କାହାଣୀ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେ କାହାଣୀ ଭଲ ନ ଲାଗିଥାନ୍ତା ବା ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସମୟର ଲୋକକୁ ଆଣିକି ଆଜିର ସମୟରେ ଖୋପେଇବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଆକଳନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥାନ୍ତା। ମନେକର ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ 1900 ମସିହା ଆରମ୍ଭରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ଫକୀର ମୋହନ ଥାନ୍ତେ, 2ଟା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ 500 ଲେଖକ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଲେଖକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ବହିଟେ ଲେଖିଲେ କି ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟେ ଲେଖିଲେ 50 ପ୍ରକାଶକ ଅଛନ୍ତି, ସହଜରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରୁଛି, ପତ୍ରିକା ଅଛି, ଖବରକାଗଜ ଅଛି, କିଛି ନହେଲେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ପକେଇଦେଲେ ଆପଣ 100 ଲୋକ 500 ଲୋକ ପଢିଲେ। ଆଜିକୁ 150 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଆତରେ ବଡ କଷ୍ଟରେ କାଗଜରେ ଲେଖିବ, କାଳି କାଗଜ ପାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ, ତାକୁ ଲେଖିକି ଛାପିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଟକରେ ପ୍ରେସ୍, ସିଏ ପୁଣି ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଠି ଭିଡ, ଆମକୁ ସେ ଛାପିବାକୁ ନାହିଁ। ମତେ ବେଳେବେଳେ ମୋର ମାନେ ଏଟା ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ଲେଖକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଲେଖକ, ବହୁତ ଲେଖା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ବା ମୁଁ ଲେଖକ ହେବି ବୋଲି ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ସେତେବେଳେ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲେଖକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ତିଆରି ହେଇଛି, ନା ମୁଁ ବି ଲେଖିପାରିବି, ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଲେଖା ପେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଛାପିବ ତ ଛାପ, ଆ ପାଖକୁ ଯିବି ସେଠି ଛାପିବି, କିଛି ନହେଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ କୋଠି ଛପେଇ ଦେବି, କିଛି ନହେଲେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ଗପଟା ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ବା କିଏ ଗୋଟେ କହିବ ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ମତେ ଲେଖା ପଠା। ଏତେ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣ ଇତର ଭଳି ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ଟପିକରେ ଏବେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଆଜିକା ସମୟରେ ବୋଲ୍ଡ ଟପିକରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖକମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ବୋଲ୍ଡ ଟପିକ ବିଷୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଗ୍ରହଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବା, ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ, କୋଣାର୍କ ଗଲେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରିବାର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଣାର୍କ ଗଲେ କିଛି ଭାବାନ୍ତର ଆସୁନି, ଆମେ ତ ଦେଖିକି ଆସୁଛେ ବୁଲିକି ଆସୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ
ଗୋଟେ କାଗଜରେ କି ଆପଣ ଏମିତି ଚଉଦ ଦେଇ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳା ଝିଅର ଛବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେବା ଆପଣ ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର କେବଳ ସମାନ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ଅଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ବୋଲ୍ଡ ନୁହେଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୁହେଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖରାପ ନୁହେଁ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କେମିତି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖିଦେବେ ଅତି ଖରାପ ଲାଗିବ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଲେଖକ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିବେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କଥା ଲେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ এই বইটি লেখা হয়েছে যে উপন্যাসটি ইতর 2021 মସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଥିବା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଆଗରୁ ହୁଏତ କେହି ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିବା ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କିଛି କିଛି ଗପ ବି କେହି କେହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଲି ଦୁଇଟା ତା ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏହା ସତ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାବେଳୁ ଏ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ବା ହେଞ୍ଜିଡ଼ା ମାଇଚିଆ ଆକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭାବୁନା ଯେ ନାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଆମର ଅଂଶ ବୋଲି ଆମ ସମାଜର ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇତର ବୋଲି ଭାବିଛୁ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାମକରଣଟା ଇତର କରାହେଇଛି କୋଭିଡ ସମୟରେ କାମ କିଛି ନଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଘରେ ବସି ବସି ଆମେ ସବୁ କେବଳ ଭୋଜାମୁଢି ଖାଇକି ଟିଭି ଦେଖିବା କଥା ଏଇଭଳିଆ ସମୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ମୋ ଘର ଯୋଉଠି ସେ ଚାରିପାଖରେ ଏଇମାନଙ୍କର ଆତଯାତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆଉ କିଛି କିଛି ବୃତ୍ତିରେ ସବୁ କିଏ ସମାଜସେବା କରେ କିଏ କୋଉଠି କାମ କରୁଛି କିଏ ନାଚ ଗୀତ କରେ ଯାହା ବି କରେ ତ ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଟ୍ଟା ଆସିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଇକି ଗତି କଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଲା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ମୁଁ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ମିଶିଛି ଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ମିଶିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ସମାନ ସରଳ ରେଖାରେ ଯାଇଛି ସେଇ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାଡ଼ିତ ସେଇ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି କାହା ବେଳେ ଏଠି ବି ଆଗୁଜର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲା 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 ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ଦରକାର କିଏ କହିବ ସେମାନେ ତ କହିବେନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଲେଖକ କାହାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଯେ ଲେଖିବ ବା ଲେଖିପାରିବ କି ଲେଖିବାକୁ ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ଥିବ ତ ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଯେ ନାଇଁ ଏ ଉପନ୍ୟାସଟି ଲେଖା ହେବ ତାପରେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ତାର ଯାତ୍ରା ପାଠକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଏ ଯୋଗୁଁ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଲେଖା ହଉ ଉପନ୍ୟାସ କାରଣ କଳ୍ପନା ବିଳାସର ଉପନ୍ୟାସର ସମୟ ଶେଷ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରେମ କଥା ସେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା କଥା ଘରେ ବସିକି ଚାରିକୋଣ ମାନେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବେ ଲେଖକଟେ ଝରକା ଖୋଲିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖକ ହେବେ ନାହିଁ କାରଣ ଝରକାରୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ପୃଥିବୀ ଦେଖାଯାଏନି ଝରକାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣ ଝରକା ଖୋଲିବେ କବାଟ ଖୋଲିବେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ଯାଇକି ବାହାରେ 365 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିକି ଆସିବେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିକି ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଲେଖା ହେବ ମୋର ପ୍ରତିଟି ଉପନ୍ୟାସ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିଟି ଉପନ୍ୟାସ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଘଟଣା ବା ସାମାଜିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁସମାଚାର ହଉ କି ଶିଳ୍ପ ଭାଗବତ ହଉ ଏବଂ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ଇତର ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେଟା ହଉଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିନି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ସେଟା ହଉଛି ତା ନାଁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ସେଟା 4 ଅକ୍ଷର ତାର ନାଁ ସେଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ତାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହଉଛି ଆମର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସରି ଆସିଲାଣି ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ କେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ଜଲ୍ଦି ପାଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପଡକାଷ୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ସାର୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାପିଡ ଫାୟାର ଯାହାକୁ କୁହେ କରେ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ କୋଉ ଓଡ଼ିଆ ବହିଟି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢିବା କଥା ଅତି ସହଜ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଭଲ ପୁସ୍ତକ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ କଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଢିବା କଥା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡର ରେଟେଡ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫିଗର ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କିଏ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ନେବାକୁ କହିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ହିରୋ ଜାତୀୟ ନାୟକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯାଇ କରିପାରିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ କହିଲେ ବହି ନା ସିନେମା
ଦୁଇଟା ଯାକ କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ସିନେମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ଅଛି। ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ 1000 ସିନେମା ଅଛି, ଗୋଟେ ସିନେମା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସିନେମା ଅଛି। କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି ନା ପୁସ୍ତକଟା ଆମକୁ ଆମ ଭିତରର ଆଗ୍ରହ ବଢାଏ, କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆମର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବଢାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଯଦି 100 ଜଣ ପଢୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସିନେମା ତିଆରି କରେ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଯାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ବହିଟେ ପଢନ୍ତି, ପଢିଲା ବେଳେ ସେ ବହିର ଚିତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ। ସବୁ ପାଠକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେମିତି ଭାବିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଛବିଟିକୁ ଯେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଆଇ ନା ମଣିଷର ପ୍ରତିଭା କ୍ରିଏଟିଭିଟି? ଏଇଟା ତ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଏଆଇ ହେଉଛି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଏବଂ ମଣିଷର ନିଜର ସୃଜନ ହେଉଛି ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ଘର। ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଜିକା ଯୁବପିଢିକୁ କଣ କହିବେ? ଉପଦେଶ ତ ଦବା କଥା ନୁହେଁ କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ହବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସାକ୍ଷାତକାରରେ କଣ ପଚାରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ଆପଣ ତ ବହୁତ କଥା ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତକାର ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ମାନେ ଆର ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ହବନି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛି ସାକ୍ଷାତକାର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡକାଷ୍ଟ, ଖବରକାଗଜ, ଟିଭି ଯୋଉ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ବାହାରୁଛି, ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବହୁତ ପର୍ସନାଲ କଥା ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉଟାରେ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଟିକେ ମସଲା ଥିବ ସେ ସବୁ ପଚରା ହଉଛି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ତାକୁ ପଚରା ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଭୋଜନ, ଭଜନ, ରମଣ। ଆପଣ କଣ ଘରେ ଖାଇବେ, ଆପଣ ଫ୍ରିଜରେ କଣ ଅଛି, ମାଂସ ଅଛି କି ଚାଉଳ ଅଛି, ଆପଣ ଭଜନ କାହାକୁ ଭଜନ କରିବେ, କୋଉ ଠାକୁରକୁ ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ, କାହା ଆଗରେ ନଇଁବେ, ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବେ ବା କାହାକୁ ପୂଜା ନ କରିବେ। ରମଣ, ଆପଣ ବେଡରୁମ ଭିତରେ କଣ କଲେ, ଏଇ 3ଟା କେବେ ବି ଆଲୋଚନା ହବା କଥା, ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ନୁହେଁ, କୌଣସିଟା ବାହାରକୁ ଆଲୋଚନା ହବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ସେ କଥା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଲେ, ବହୁତ କଥା ପଚାରିଲେ। କାରଣ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ ସବୁବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଖାଲି କହିକି ଯିବି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଟା ବେଦର ଗାର ନୁହେଁ, ମୋ ଭିତରେ ବି ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଉଚିତ ଲାଗିବ, ଠିକ ଲାଗିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବି, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କଥା ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିବା କିଛି କଥା ସେମିତି ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।